नमस्कार दर्शक बंधु। आज 2025 मार्च 9 तारिख रविवार। आज मु नहीं आसी आपण मन देश विदेशर 30 गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक भल लगे चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु और वीडियो टी को लाइक करने सह शेष पर्यंत देखंतु। 1,63,000 हिताधिकारी खाता को गला सुभद्रा द्वितीय किस्ती टंका। महिला दिवस मार्च 8 अवसर में 1,63,000 हिताधिकारी खाता को सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका प्रदान करा जायछि। ब्रह्मपुर आंबपुआरे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यही टंका प्रदान करछन्ति। एही कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव, प्रभाती परिड़ा, मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन समेत अन्यान्य जनाशुना व्यक्तिविशेष जोग देइथिले। 4टी पर्यायर 98 लाख महिला सुभद्रा टंका मिलिथिबा बेले 2 लाख हिताधिकारी खाता को बैंक समस्या जोगु टंका जाई पारि नथिला। एही समस्या समाधान होई शनिवार सेमानंको 2 किस्तीर टंका मिलिछि। एही योजना माध्यम रे महिलांक आर्थिक सशक्तिकरण लक्ष्य करा जायछि। रबी ऋतु धान संग्रह प्रक्रिया 1 मे रु 30 जून। खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र लोकसेवा भवन में विभागर कार्यक्रम समीक्षा करिसेंति। चलित खरीफ ऋतु रे 15.65 लाख चाषी ठारू 70 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करा जायछि एवं 15,613 कोटी टंका चाषी अकाउंट को स्थानांतरण करा जायछि। आगामी रबी ऋतु रे धान संग्रह प्रक्रिया 1 मे रु 30 जून पर्यंत चलिबो। केवाईसी प्रक्रिया त्वरान्वित करबा पई मंत्री निर्देश दैछन्ति। ए पर्यंत 92% हिताधिकारी पई केवाईसी प्रक्रिया संपूर्ण होईछि। गंजाम रे 638 कोटी टंकार विकासमूलक प्रकल्प शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। गंजाम जिले में 638 कोटी टंकार विकासमूलक प्रकल्प शुभारंभ होईछि। एथिरे 493 कोटी टंकार प्रकल्प पई भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जायथिबा बेले 145 कोटी टंकार प्रकल्प त्वरान्वित होईछि। जल जोगाण, सड़क उन्नति, सेतु निर्माण, चेक डैम, स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि प्रकल्प रही। ब्रह्मपुर में आयोजित 21तम अंतर्जातीय महिला दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते महिला विरुद्ध रे हिंसा करुथिबा व्यक्ति स्थान जेल रे। सुभद्रा योजना माध्यम रे महिला को सशक्त करा जिवो। एही प्रकल्प राज्य रे विकास रे एक माइलखुंट साब्यस्त करिवो। ग्रीष्म रे आईनजीवी नुआ गाइडलाइन कलाकोट इच्छाधीन। ग्रीष्मर ताती को दृष्टि रखी राज्य आईनजीवी परिषद आईनजीवी नूतन गाइडलाइन जारी कर सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट व्यतीत जिला और अन्य कोर्ट गुड़िक आईनजीवी माने एडवोकेट गाइड परिधान इच्छाधीन करें। यही समय धला सार्ट, कला पैंट, कला धला गारयुक्त किंबा धूसर रंगर पैंट एवं कला टाई व्यवहार करें। यही नियम अप्रिल 6 रु जून 16 पर्यंत बाध्यतामूलक रहिबो। यही पदक्षेप आईनजीवी मानकु ग्रीष्म रे सुविधा प्रदान करने लक्ष्य रे निया जायछि। दिन को 27 टंका देई बहादुरी नेबाकू चाहूछि भाजपा। महिला दिवस रे भाजपा को टार्गेट करिसेंती विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। गोटे पटे भाजपा सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका बंटन करुथिबा बेले भाजपा दिन को 27 टंका देई बहादुरी नेबाकू चेष्टा करुछि बोली बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक कहछन्ती। बिजू बाबू महिला को सशक्त करिसेंती बोली नवीन पट्टनायक कहछन्ती। नवीन कहछन्ती माँ माने देशर शक्ति, परिवारर शक्ति एवं सारा विश्वर शक्ति। पूर्वर बीजेडी सरकार सबुबले महिला चिंता करि आसुथिले। एबे भाजपा सुभद्रा योजना 6 मासरे थरे 5,000 टंका देई बहादुरी नेउछि। भाजपा मिछ कही निर्वाचन जीतिछि बोली कहछन्ती नवीन पट्टनायक। महिला दिवस रे नवीन को टार्गेट कले प्रभाती परिड़ा। अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को टार्गेट करिसेंती। बीजेपी ऑफिस रे आयोजित कार्यक्रम में से कहछन्ती 24 वर्षर आपण महिला को कौन देले? आम सरकार महिला को ऋण नुहे सुभद्रा योजना माध्यम रे प्रोत्साहन देउछि। मोदी ना नहीं जिवे बोली
ଆପଣ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା କରୁନଥିଲେ। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ଧରି ମିଛ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ବିଳିବିଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ଦିବସରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜୋର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ। ଆଇଏମ୍ଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ହ୍ରାସ ପାଇ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ସତର୍କ କରାଇଛି। ଏହି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରମାଣୁ ବୁଝାମଣା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମନେଇଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ପରମାଣୁ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇରାନ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପରମାଣୁ ବୁଝାମଣା ନ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ। ତଥାପି ଖାମନେଇ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। 2018ରେ ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବ। ମାତ୍ର ଏହା ନିରାଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଇରାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରମାଣୁ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି। ଚାଇନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଶନିବାର ଚାଇନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଡ଼ା ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାଇନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚାଇନା ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ। ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନରେ ସେନା ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିବ ନୂତନ ଟି-72 ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଭାରତୀୟ ସେନା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଭାରତ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଟି-72 ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ରୁଷର ରୋସବେନରୋନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସହ $248 ମିଲିୟନ ଏହି ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 1000 ହର୍ସପାୱାର କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର 780 ହର୍ସପାୱାର ଇଞ୍ଜିନ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆତ୍ମରକ୍ଷାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଇଞ୍ଜିନ୍ ସଂଯୋଗ, ପରିବହନ ଏବଂ ଭାରତରେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଚେନ୍ନାଇର ହେଭି ଭେହିକଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଭାରତ ହେବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିପ୍ଳବର ଏକ ଯୁଗରେ ବିଶେଷ କରି AI କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିର ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଭାରତ କେବଳ ଏକ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ହେବ। ସେ ଦେଶର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ 3 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100% ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ହେବ। ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 45,000 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ ବୈଦ୍ୟୁତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ GST ହାର ଏବଂ ସ୍ଲାବ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ହିଜବୁଲ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ। ମୁରାଦାବାଦରେ କରିଥାନ୍ତା ଆକ୍ରମଣ। ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁରାଦାବାଦରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ATS। ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଉଛି ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଉଲଫତ ହୁସେନ ଓରଫ ମହମ୍ମଦ ସୈଫୁଲ୍ଇସଲାମ ଓରଫ ଅଫଜଲ ଓରଫ ହୁସେନ ମଲିକ। ATS ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହୁସେନକୁ ମୁରାଦାବାଦରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ 2002ରୁ ଫେରାର ରହିଥିଲା। ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦିନର ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୁସେନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପରେ ସେ ମୁରାଦାବାଦରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ତାହା ଆଧାରରେ ATS ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମହିଳା ଦିବସରେ ରେଳ ବିଭାଗର ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ମହିଳାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଟର୍ମିନାଲରୁ ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ସଂଖ୍ୟା 22223ର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଶନିବାର ମହିଳାମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକୋ ପାଇଲଟ, ସହକାରୀ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ, ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମହିଳା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ତ୍ୟାଗ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଜର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବସନ୍ତକୁଞ୍ଜ, ବେଙ୍ଗଲବସ୍ତି, ଜୟହିନ୍ଦ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଗତ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଓ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଓ ବିଜେପି ପରସ୍ପର ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ବିଜେପି ଅଧୀନରେ ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକତା ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଲୋକସଭା ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଜରାଟରେ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକତା କରିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ବିଚାରଧାରା ବିରୋଧରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ ନେତାଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୁଜରାଟକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ନିଲମ୍ବିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନ୍ ସୁଜ୍ ୟେଲ୍। ମହାଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନ୍ ସୁଜ୍ ୱେଲଙ୍କୁ ଶନିବାର ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସିଓଲ କୋର୍ଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗିରଫ ନ କରି ବିଦ୍ରୋହ ନିମନ୍ତେ ବିଚାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ରଦ୍ଦ କରିବାର ଦିନକ ପରେ ଶନିବାର ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 3ରେ ଦେଶକୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମାର୍ଶାଲ ଲ ଆଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ୟୁନ୍ ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନେ ଗିରଫ କରି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉଦାରବାଦୀ ବିରୋଧୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ପୃଥକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ବଡ଼ ଖୋଜ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିଲା ବରଫର ଭଣ୍ଡାର। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଅଭିଯାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପାଣି ବରଫ ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ବୋଲି ଇସ୍ରୋର ତଥ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2023 ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ତଳେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବରଫ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ବରଫକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗବେଷଣା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ କାରନାମ କହିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ବରଫ ଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଖୋଜ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, 14 ଜଣ ନିହତ। ୟୁକ୍ରେନରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଉତ୍ତର ୟୁକ୍ରେନରେ ଡୋବ୍ରୋପିଲିଆ ସହର ଉପରେ ରୁଷ ରାତିସାରା ଆକ୍ରମଣ କରି 5 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 14 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ 37 ଜଣ ଆହତ କରିଛି। ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଡୋନେଟ୍ସ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରି ଡୋନବାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଖଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରୁଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଦଳି ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 8ଟି ବହୁତଳ କୋଠା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ 30ଟି ଗାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଲୋଚନା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସହମତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିଟିଏ ଆଲୋଚନା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ବଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତାରିଫ ହ୍ରାସ ଏବଂ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଏକୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆମେରିକା ସହିତ ତାରିଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ 2 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଶିଂଟନ ଗସ୍ତ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ $50 ବିଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ନିଜ ସିମ୍ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଲେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ଆପଣ, ସତର୍କ କଲେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବା ମୋବାଇଲ ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟବହାର କରି ଅପରାଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଯାହା ନାମରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ, ସେ ହିଁ ଅପରାଧର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସିମ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ନିୟମ କଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ସାଇବର ଅପରାଧରେ ଅନ୍ୟର ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ନିଜ ନାମରେ କେତୋଟି ସିମ୍ ଚାଲୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ http://tap-fq sanchar-sathi.gov.in/ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ OTP ପ୍ରବେଶ କରି ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସିମ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇଫୋନ୍ 17 ଏୟାର ଆପେଲର ସବୁଠୁ ପତଳା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ଆଇଫୋନ୍ 17 ଏୟାର ଆପେଲର ସବୁଠୁ ପତଳା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏହାର ମୋଟାଇ 5.5 ମିଲିମିଟର ହେବ ବୋଲି ଏକ ଟିପ୍ସରେ ଦାବି କରିଛି। ଆଇଫୋନ୍ 17 ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ସହିତ ଏହାର ଲମ୍ବ ଏବଂ ଓସାର ସମାନ ରହିବ। ଏହା ଫୋନ୍
6.9 ଇଞ୍ଚ LTPO AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିବ ଏବଂ ଏହାର ବେଜେଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ 16 ପ୍ରୋ ମାକ୍ସ ସହିତ ସମାନ ରହିବ। ଆଇଫୋନ୍ 17 ଏହାର ଏକ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋ ମାକ୍ସ 3 କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିବ। ଏହି ଫୋନ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ସିମ୍ ସ୍ଲଟ୍ ବିନା ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ AI ନ୍ୟୁଜଲେଟର ଡୋଜ୍ ବ୍ୟବହାର କମାଇବାରେ ସହାୟକ। ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ AI ଆଧାରିତ ନ୍ୟୁଜଲେଟର ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଡୋଜ୍ କ୍ରିପ୍ଟୋରେସିନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ନ୍ୟୁଜଲେଟର ଉପଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସମୟୋପଯୋଗୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କ୍ରିପ୍ଟୋ ବ୍ୟବହାରରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା ଉପଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଟିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଡୋଜ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାରେ ସହାୟତା ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କ୍ରିପ୍ଟୋ ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଓ ଦକ୍ଷତା ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। CRUT ପାଇଲା ଜାତୀୟ ପବ୍ଲିକ୍ ବସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ପୁରସ୍କାର। ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂସ୍ ପୁରସ୍କାର 2023-24ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିୟନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ CUTକୁ ଡିଜିଟାଲ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପବ୍ଲିକ୍ ବସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ CRUTର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ସହଦେବ ସମାଧିଆ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। CRUT ଡିଜିଟାଲ ନବସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। UPI ଆଧାରିତ ଟିକେଟିଂ, ମୋ ବସ୍ ଆପ୍, ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମାଧାନ CRUTର ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏହି ପୁରସ୍କାର CRUTର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜଭବନରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବନ୍ଧୁ କମ୍ବମପତି ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରସ୍ପରକୁ ପରିପୂରକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସହଯୋଗ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2025ର ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସହଯୋଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଶୁଭମ୍ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ICC ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025ର ଫାଇନାଲ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ଖବର ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଶୁଭମ୍ ଗିଲ୍ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ରୋହିତଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ନେଇ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉନାହିଁ। ରୋହିତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଫାଇନାଲକୁ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ରୋହିତ ଏକ ଭଲ ଓପନର, ବିରାଟ କୋହଲି ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଆମ ବ୍ୟାଟିଂରେ KL ରାହୁଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଭଳି ଖେଳାଳୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଭାରତ ଚମ୍ପିଆନ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଧିର ଟି20 ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିରିଜରେ ଭାରତ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଛି। ଦଳ ଶନିବାର ଫାଇନାଲରେ 7 ୱିକେଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବଧିର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟତମ ଦଳ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର କୁଲଦୀପ ସିଂ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସିରିଜର ବେଷ୍ଟ ବୋଲର ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ
ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ରବିବାର ଦିନ ଦୁବାଇର ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ 1988 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 1988ରେ ସାରଳା କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଭାରତ ପରେ 3 ଥର ଫାଇନାଲରେ କିୱିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 2000 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି, 2005 ଭିଡିଓକନ୍ ଟ୍ରାଇ ସିରିଜ୍ ଏବଂ 2021 ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିଥିଲେ ଭାରତ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ଦୁବାଇରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ପିଚ୍ରେ ଭାରତର ସ୍ପିନ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିମଲ ପାନ ମସଲା ଆଡ୍ ନେଇ ବିବାଦରେ ଶାହରୁଖ, ଅଜୟ ଓ ଟାଇଗର। ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପଭୋକ୍ତା ବିବାଦ ସମାଧାନ ଫୋରମ୍ ବିମଲ ପାନ ମସଲା ଆଡ୍ ନେଇ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍, ଅଜୟ ଦେବଗନ ଓ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଆଡ୍ରେ ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ଦାନେ ଦାନେ ମେ କେସର କା ଦମ୍ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଏଥିରେ କେଶର ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଶରର ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପାନ ମସଲାରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୁଟ୍ଖା ସେବନ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଫୋରମ୍ 19 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିବ।